حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جمعے کے دن بس یہ ایک کام کر لینا، ہاتھ اٹھائے بغیر ہی دعا قبول، جو کچھ بھی مانگو گے مل جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتیں بھی ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے بندوں پر لازم ہے، لہٰذا یہ عبادات اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام خاص کیے ہیں جن میں اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ان دنوں میں ایک خاص دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ناقص نیکیاں قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی مستثنی ہیں۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الجار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا عذر 3 جمعے سستی اور سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ و خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے کے گزشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 7 اعمال کر لے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں، نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل چل کر جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا،
नंबर 7, कोई बेहुदा काम न करना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10 मरतबा दरूद शरीफ भेजा उसे रोज़े क़यामत मेरी शफाअत नसीब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के रोज़ सूरह कहफ पढ़ेगा वो अगले 8 दिन तक हर फितने से महफूज रहेगा, हत्ता कि अगर दज्जाल निकल आए तो उसके फितने से भी महफूज रहेगा। हज़रत औस बिन अबी औस सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल करे और सर वगैरह धोकर अच्छी तरह गुस्ल करे और मस्जिद की तरफ जाने में जल्दी करे और खूब जल्दी करे, सुबह सवेरे जाए, पैदल चल कर जाए और सवार ना हो, इमाम के करीब होकर बैठे और इमाम के खुतबे को गौर से सुने और दौरान खुतबा कोई गलत काम न करे तो हर कदम पर उसे साल भर रोज़ा रखने और क़यामुल लैल करने का सवाब मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को जुम्मे का दिन नसीब हो जाए वो गुस्ल करे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस वक्त यानी अजान जुमा के वक्त खरीद और फरोख्त हराम हो जाती है। हजरत अत्ता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त यानी अजान जुमा के वक्त तमाम कारोबार हराम हो जाते हैं। हजरत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब इमाम बयान करे या खुतबा दे, सुनने वाला चुप रहे। हज़रत औस बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे वाले दिन जामे मस्जिद पहुंचकर इमाम के करीब होकर बैठे और खूब खामोशी से सुने और मुकम्मल चुप रहे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़े उसके लिए नूर रोशन हो जाएगा 2 जुम्मों के दरमियान। हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुम्मे वाले दिन सूरतुल कहफ की तिलावत की तो वो आइंदा जुम्मे तक हर तरह के फितने से बचाया जाता है, यहाँ तक कि अगर दज्जाल भी निकल आए तो उससे भी महफूज रहेगा। इसी तरह हदीस मुबारका में आता है कि जिस शख्स ने सूरतुल कहफ की पहली 10 आयतें हिफ्ज कर ली और पाबंदी से पढ़ता रहा, वो दज्जाल के फितने से बचा दिया जाएगा। इसी तरह आखिरी 10 आयतों के मुतल्लिक भी रिवायत आती है और इसी तरह एक रिवायत में ये भी आता है कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 3 आयतें पढ़ता रहेगा वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हदीस शरीफा की रोशनी में जुम्मे के दिन कबूलियत वाली घड़ी के मुतालिक उलमा ने 2 वक्तों का जिक्र किया है। नंबर 1, दोनों खुतबों का दरमियानी वक्त, जब इमाम मिंबर पर कुछ लम्हात के लिए बैठता है, जबान के बजाय सिर्फ दिल में दुआ करें। नंबर 2, गुरूब आफ्ताब से कुछ वक्त कबल जुम्मा के दिन दुआ मांगना, खास कर दोनों खुतबों और असर से मगरिब के दरमियान। वाज़ेह रहे कि दोनों खुतबों के दरमियान दुआ सिर्फ दिल ही दिल में की जाए, जबान से नहीं, और ना ही उसके लिए हाथ उठाए जाएं। जुम्मे का दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और उम्मतियों के लिए रहमत और बख्शिश का जरिया बनाया गया और उसे सैयदुल अय्याम कहा गया। जुम्मे के दिन में एक ऐसी मकबूल घड़ी है जिसमें अल्लाह ताला का कोई बंदा जो कुछ उससे मांगता है वो उसे अता फरमा देता है और जो वो दुआ करता है वो कबूल होती है। जुम्मे के दिन कबूलियत की घड़ी उस वक्त शुरू होती है जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर तशरीफ फरमाता है और दूसरा खुतबा शुरू करने से पहले यानी दोनों खुतबों के दरमियान जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होगी। दूसरी घड़ी असर की नमाज के बाद शुरू होती है और गुरूब आफ्ताब तक रहती है और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उस वक्त दुआ किया करती थी। इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक गुलाम मुकर्रर कर रखा था कि वो जुम्मा के दिन इस कबूलियत की घड़ी से आपको आगाह करे। चुनाचे जब वो गुलाम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आकर आगाह करता तो आप सारे काम छोड़ देती थी और दुआ करने में मसरूफ हो जाती थी। इसलिए जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जुमे के दिन की अज़मत ज़ाहिर फरमाई तो उन्होंने इल्तिजा की कि ये दिन इन्हें भी अता फरमाया जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये दिन तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ख़ास फरमा दिया है, इसलिए आपको अता नहीं किया जा सकता। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमें मुबारक अय्याम को सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।